वॉकआउट किया, प्रश्न काल भी नहीं कर दिता, सवाल भी नहीं कर दिते गए, उतों सारिਆਂ ਨੂੰ शक पैंदा है कि ये बिल आत्मघाती है। ये सजेशन इस सरकार को देंगे, पर वो सरकार तां ही सुनूगी जे उन्होंने चारे पासे सारे किसान, सारे दुकानदार, सारे आड़ती, सारे मजदूर एक नज़र आउणगे। जिन्ना चਿਰ आपदी आपदी टुकड़गी वजाउणगे अड्डो अड्डी, तुसीं सुणदे ही रहंदे हो, चैनलों ते आउंदा ही रहिंदा। कोई कुछ आखी जांदा, कोई कहंदा खालिस्तान ये काल है, कोई आखी जांदा है खुद मुख्तारी चाहिए है, कोई आखी जांदा ये होंद की लड़ाई है। नहीं, पंजाब किते नहीं चलिया गया, पंजाब ने बहुत लड़ाइयां लड़ियां है। ये गुरुआं पीरां दी धरती है। हुण जे असीं इकट्ठे ना होए तो अगे सानूं ये मौका मिलना नहीं गा। सो इस करके मैं काल दे लईओ हा दा नारा कह लो ये मारन वास्ते आया कि मेरी हाज़री लगे तो ये सुनेहा दिल्ली तक जावे, सारे संसार तक जावे। लुधियाना खेती ऑर्डिनेंस बिलों के विरोध में आज 31 किसान जत्थेबंदियों ने कोहाड़ा में लुधियाना चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक चक्का जाम किया गया। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ पूर्ण तौर पर बंद रहा। इस धरने में किसानों के अलावा महिलाओं ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मनजोर सिंह व फिल्म एक्टर मंगल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार पास किए तीनों खेती बिलों को वापस नहीं लेती। फायर न्यूज लुधियाना से विपिन कुमार की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਝੁਕੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? गल इत्थे झुकण दी या ना झुकण दी नहीं, गल इत्थे अकल दी है। जे किसान सारे इकट्ठे होए आ, किसानां नाल बाकी जथेबंदियां कलाकार भी आ गए, तो उदों जे सरकार अकलमंदी विखाउंदी है तो सरकार नूं पहल करनी चाहिए। आओ भी बैठो गल करदे आपां। और जिवें कोई वड्डा वडेरा हुंदा है, छोटा बंदा बड़ी जिद करता हुंदा हैगा, अड़ जांदा, स्टैंड लै लैंदा है। पर जे सियाणी सरकार है तो किसान उन्हां दा ही है, किसानां दे सिर ते हिंदुस्तान चलदा हैगा। जे किसान देखो तुहाडे कोले करोड़ां अरबां रुपया होवे, तुसीं खा लोगे? तुहाडे कोले सोना होवे, गोल्ड होवे, नहीं खा, रोटी खानी सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए, पानी तो रोटी चाहिए है। तो जे किसानां नूं ये लगदा हैगा कि उन्हां नूं धक्का हो रहा है, किसान ही एक अजिही बरादरी है जिहड़े लखां दी तादाद आत्महत्या कर चुकिया है, होर कोई बरादरी नहीं कर रही। तो सरकार नूं चाहिए, पहली गल सरकारां नूं चाहिए सीगा कि किसानां नूं पुछ के तुसीं ये बिल लिआउंदे। जिस तरीके नाल जल्दबाजी दे विच उन्होंने इलाके लोगों ने MP ने वॉकआउट किया, प्रश्न काल भी नहीं कर दिता, सवाल भी नहीं कर दिते गए, उतों सारिਆਂ ਨੂੰ शक पैंदा है कि ये बिल आत्मघाती है। ये किसान मारू कानून है। सरकार को चाहिए जे किसान सारे इकट्ठे होण, देखो हर आदमी आपदी आपदी लड़ाई लड़ रहा, हालांकि सारे इकट्ठे है, पर मैं भी ये तेज़ करके आया गया कि साडी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे, सारी दुनिया च पहुँचे। जिन्ना चਿਰ पंजाब के किसान, पंजाब के मजदूर, पंजाब के दुकानदार, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈਓ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ दिल्ली तक जावे, सारे संसार तक जावे। तो असीं कोशिश करांगे, सिर्फ इत्थों की गल नहीं, मेरी प्लैनिंग है, पूरे पंजाब जाऊँगा। मेरे को कुछ आइडियाज़ है, मैं बहुत देर तो सोच रहा कि जो इस तरह कर लिया जाए तो हल हो सकता है। बड़े मोर्चे लाए गए, बड़ियां लहरां चलियां, नतीजा कोई खास नहीं निकलिया। पर जो नतीजा कढ़ना है तो वह तरीका है, वो तरीका मैंने रब ने सुझाया है, वो असीं शेयर करांगे किसानों के नाल, मौजूदा नाल, जिन्नियां भी जथेबंदियां नाल। इस करके मैं इत्थे हाज़र होया। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ? ਵੇਖੋ ਸੁਝਾਅ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, पर उन्होंने मना सकती एको चीज़, जे सारा पंजाब, सारे किसान भला हरियाणे दे है, कुछ हिस्सा है यूपी का, मेरठ वगैरह के आस पास दे, जे सारे इकट्ठे हो जान। क्योंकि देखो ये नेते जो उत्थे पहुँचे, उत्थे बैठे तो किहदे करके, साडे करके। असीं इन्हां नूं वोटां पाईआं तां ये उत्थे बैठे है। हुण वोटां इन्हां नूं जिताता, असीं ताकत दे तो साडे ते डंडा वाह रहे हैं, या जबरदस्ती करते, धक्का करते है। जो उन्होंने ये पता लग गया, हूँ तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो विचौलीए है जोड़े बैठे है, ये तो थोड़े जे किसान है, किसान तो बहुत खुश है। कुछ उन्होंने BJP के लीडर को कहा तुम जाके इन्होंने समझाओ, ठीक है। हो सकता है कि कितने कोई मतभेद होवे। असीं कुछ अजिहे बंदियां नाल मैं संपर्क किया है कि इस बिल दे विच
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 2-3 ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੂਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਝੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦ, ਮਹਾਅਕਲਮੰਦ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਹਾਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲੋ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਲੋ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੈਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਹ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਰੋਕਣ 24-25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 23-24 ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।